چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت ہے۔ امام احمد نے اپنی کتاب مسند کے اندر نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے ابی بتاؤ قرآن میں کون سی آیت کریمہ افضل ہے و اعلیٰ ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ تو اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو، تم نے سچ کہا ہے، قرآن کریم میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اے ابی بن کعب سن لو کہ آیت الکرسی کو ایک زبان ہوگی، دو ہونٹ ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تقدیس اور تعریف بیان کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! آیت الکرسی کی اتنی بڑی عظمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت کا واقعہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے مال کا نگران بنایا کہ رات دن تمہیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کی حفاظت کرنے والے ہوئے۔ تو رات میں حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اپنے کپڑوں کو بچھا کر اس میں سے کھانے کی چیزیں ڈالنے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا یہ تو میں اس کا نگران ہوں، تم چوری کر کے جا رہے ہو؟ تو آنے والے شخص نے کہا کہ میں عیالدار ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میں محتاج ہوں، میں پریشان ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اے ابو ہریرہ، رات کے اس قیدی کا حال سناؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی حالت میں ایک چور آیا اور وہ مال کو اپنے کپڑوں میں ڈال کر لے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، لیکن اس نے کہا میں عیالدار ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں اور میں پریشان ہوں، میں تنگی کی حالت میں ہوں، اس لیے میں لے کر جا رہا ہوں، کل سے نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس نے جھوٹ کہا ہے، کل رات دوبارہ آئے گا تو انتظار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ کل آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور کل رات دوبارہ آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات میں بیٹھا ہوا تھا، وہی آدمی
आया और अपने कपड़ों को बिछाकर खाने की चीजें डालने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पकड़ लिया, कहा कि कल तूने वादा करके गया था दोबारा नहीं आएगा, आज आ गया। तो उस आने वाले ने कहा, मैं अयालदार हूं, तंगदस्त हूं, मुझे आज छोड़ दो, कल नहीं आऊंगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े रहम दिल, बड़े नरम दिल, उन्होंने छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, रात के कैदी के साथ में क्या मामला हुआ? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इरशाद के मुताबिक वो रात को दोबारा आया और वो खाने की चीजें अपने कपड़े में डालने लगा, लेकिन मैंने पकड़ लिया, लेकिन उसने वही उज़्र को पेश किया, अयालदार हो, हाजतमंद हो, तंग दस्त हो, मुझे छोड़ दो, आइंदा नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ कहा है, कल रात में और इंतजार करना, वो जरूर दोबारा आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तीसरी रात को मैं इंतजार में बैठा, आया रात में और अपने कपड़े बिछाकर खाने के कुछ चीजें डालने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ लिया, कहने लगे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज 3 दिन से तू झूठा वादा करता है ना आने का, फिर भी तू दोबारा आ रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो आने वाले ने कहा, अबू हुरैरा, मैं तुझे एक इल्म की बात बताता हूं, एक बेहतरीन अमल बताता हूं, उस अमल को लेकर मुझे छोड़ देना, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, कौन सी बात है? तो आने वाले ने कहा, एक बात बताता हूं, जब तुम रात में सोने के लिए आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, ये पढ़ने से सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी और उस खैदी को छोड़ दिए। सुबह हुई तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे अबू हुरैरा, रात के कैदी का हाल सुनाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तीसरी रात भी आया था, लेकिन उसने मुझे एक अमल बताकर गया है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अबू हुरैरा, उसने क्या बताया है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तू सोने से पहले रात में आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया कर, सुबह तक कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा, उसने बता कर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, वो आदमी तो झूठा था, लेकिन जिसने वो बात कही है वो बात सच्ची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात में आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है, उसके करीब शैतान नहीं आता। इसलिए मेरे दोस्तों, रात में आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने की आदत डालो, अपनी औलाद को सिखाओ, अपने रिश्तेदारों को सिखाओ, अपने करीबी रहने वाले लोगों को सिखाओ, बहुत बड़ा फायदा है। एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन बंदा या बंदी हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके इंतकाल के फौरन बाद उसका जन्नत का ठिकाना उसे दिखा देती हैं। इतनी बड़ी फजीलत है आयतुल कुर्सी की। आयतुल कुर्सी सीखो, यकीन के साथ पढ़ो। जो कोई आयतुल कुर्सी शाम में पढ़ता है, अल्लाह सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। अगर कोई सुबह को पढ़ता है, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, सारी उम्मत को आयतुल कुर्सी को पढ़ने की और उस पर पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।